Good morning students, welcome to Sheba Group of School online class. Today our subject economic. In economics we are going to discuss about the chapter 11 economics of development and planning. So in the previous class we have learned about that determination of economic development. In that we saw that economic factors and that non-economic factors. So today we are going to discuss about economic factors. So in these economic factors we are going to deeply study about natural resource and then capital formation, then size of the market, structural change and financial system. So first let us discuss about the natural resource. The principal factors affecting the development of an economy is the availability of natural resources. So what they have given, the principal factor, what is the main principal factor means that affect the development and the development growth affect பண்றது என்னன்னா எகனாமிக்ல இருக்கிற availability of இருக்கிற வந்து natural resources தான். ஓகேவா? So the extent of natural resource in abundance is essential for development. இதுல இன்னொரு ரீசன் என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா natural resources is abundance. Abundance means ரொம்ப இருக்கிறதுனால என்ன இருக்கு அந்த டெவலப்மென்ட்க்கு வந்து எசென்ஷியலா தேவையான டெவலப்மென்ட் அங்க கிடைக்குது. A country deficient in natural resources may not be in the position to develop rapidly. But a country like Japan lacking natural resources, அதாவது ஜப்பான் வந்து லேக்கிங்கில் இருக்குது, எது நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸில் வந்து லேக்கிங்கில் இருக்குது, பட் இருந்தாலும் imports them and achieve faster rate of the economic development with the help of technology. அதாவது ஜப்பானில் வந்து நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் வந்து லேக்கிங்கில் இருந்தாலும் அந்த டெக்னாலஜிக்கலுடைய ஹெல்ப்பை வச்சு அங்கே ஃபாஸ்ட்டாக க்ரோத் ஆகுது. ஸோ இந்தியா வித் லார்ஜர் ரிசோர்ஸஸ் இஸ் புவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ செகண்ட் let us see about the capital formation. Capital formation is the main key to the economic growth. So what they have said, capital formation, it is the main key for the economic growth. For the economic growth, this capital formation is the main key. So capital formation refers to the net addition to the existing stock of capital goods which either tangible like plant and machinery or intangible. அதாவது tangible என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா plants and then machineries. ஓகேவா? ஸோ intangible வந்து health, education and research. So capital formation helps to increase productivity of labor and thereby production and income. So what they have given the important points in the capital formation, they said that capital formation is the main key for the economic growth, one point. Second, they have said that the net addition of existing stock of capital goods, இதில் வந்து tangible, intangible அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ tangible என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா plants and machineries. So intangible what they have given, so in intangible that they have given discussed about that health, education and research. ஓகேவா? ஸோ இதான் வந்து நெக்ஸ்ட் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் ஹெல்ப்ஸ் டு இன்க்ரீஸ். எதை இன்க்ரீஸ் பண்ணுதுன்னா ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆஃப் லேபர்லேயும் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் இன்கம் இதை பற்றி. ஸோ இட் ஃபெசிலிட்டேட் அடாப்ஷன் ஆஃப் அட்வான்ஸ்ட் டெக்னாலஜிஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். It leads to the better utilization of natural resources, industrialization and expansion of market which are essential for the economic progress. That they have explained in the capital formation. So size of the market. So let us see the size of the market. Large size of the market would stimulate production, increase employment and raise the national per capita income. லார்ஜ் மார்க்கெட்டில் வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறது என்னென்னா ப்ரொடக்ஷன், அதாவது வாட் எவர் த ப்ரொடியூஸ் த ப்ராடக்ட் எல்லாமே. ஸோ அந்த ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட். அப்போ ப்ரொடக்ஷன் நிறைய இருந்தால் ப்ராடக்ட் நிறைய இருந்தால் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவாங்க. அப்போ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும் போது அங்கே வேலை செய்யறதுக்கு நிறைய ஆட்கள் தேவைப்படும். ஸோ அப்போ இன்க்ரீஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் இருக்கும் நிறைய. ஓகேவா? ஸோ அண்ட் ரைஸ் த நேஷ்னல் பர் கேபிட்டா இன்கம். That is why developed countries expand their market to other countries through WTO அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நேச்சுரல் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஸ்ட்ரக்சுரல் சேஞ்சஸ் பற்றி பார்ப்போமா? ஸ்ட்ரக்சுரல் சேஞ்ச் refers to change in the occupational structure of the economy.
Any economy of the country is generally divided into 3 basic sectors. ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் அதை எக்கனாமிக் வந்து 3 ஜென்ரல் பேசிக்காக வந்து பிரிச்சிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரைமரி செக்டர், ப்ரைமரி செக்டர். ஸோ ப்ரைமரி செக்டரில் என்னென்ன வருதுன்னா அக்ரிகல்ச்சர், அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி, ஃபாரஸ்ட்ரி. Clear? Primary sector what they have given about, they have discussed about the agriculture, animal husbandry and forestry. Okay, so second one is the secondary sector. So in the secondary sector they have given about the industrial production, construction they have given, and tertiary sector such as trade, banking and commerce. Any economic which is predominantly agriculture trend to remain backward. So they have miss basic 3 sector பிரிச்சிருக்காங்க. First one வந்து primary, secondary and tertiary sector கொடுத்திருக்காங்க. So in primary sector பத்தி என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா agriculture, animal husbandry, forestry கொடுத்திருக்காங்க primary sectorல. Secondary sector they have discussed about the industrial production and construction. Third one வந்து tertiary sectorல வந்து trade, banking and commerce பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டத்தை பற்றி பார்க்கலாமா? ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டம் implies the existence of an efficient and organized banking system in the country. So there should be an organized money market to facilitate easy availability of capital. ஃபினான்ஷியல்னாவே பேங்கிங் கண்டிப்பாக வரும். ஸோ பேங்கிங் சிஸ்டம் வந்து கண்ட்ரியில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க மணி மார்க்கெட்டாக. எதுக்கு மணி மார்க்கெட்? ஃபார் ஃபெசிலிட்டி ஈஸி அவைலபிலிட்டி ஆஃப் த கேபிட்டல். So marketable surplus பற்றி பார்க்கலாமா? Marketable surplus refers to the total amount of the farm output cultivated by farmers over and above the family consumption needs. Okay, already we said that farm agriculture is the main நம்ம சொல்லியிருக்கோம் backbone of our country. ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மார்க்கெட்டபிள்னா அந்த ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து கல்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான சீட்ஸ் எவ்ரிதிங் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது. தென் திஸ் இஸ் த சர்ப்ளஸ் தட் கேன் பி சோல்ட் இன் த மார்க்கெட் ஃபார் ஏர்னிங் இன்கம். It raises the purchasing power, employment and output in the other sector of the economy. The country as a result will develop because of the increase in the national income. So whatever the farmers they produce in the farms, everything they bring to the market only for the sake of the sale. விற்பனை பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் கொண்டு வருவாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஃபார்மர்ஸ் வந்து கல்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே மேபி வெஜிடபிள்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை வந்து சீட்ஸு, ரைஸு, வீட்டு எதுவாக இருக்கட்டும். ஸோ வாட் எவர் தே ஹேவ் டு ப்ரொடியூஸ் இன் த லார்ஜ். ஸோ தே நீட் த ஒர்க்கர்ஸ். அங்கே எம்ப்ளாய்மெண்ட் கட்டாயமே உண்டு, வேலை வாய்ப்பு அங்கே கட்டாயமே உண்டு. ஸோ த கண்ட்ரி ஆஸ் எ ரிசல்ட் வில் டெவலப் பிகாஸ் இந்த இன்க்ரீஸ் இன் த இன்கம், நேஷ்னல் இன்கம். ஸோ இதனால நேஷ்னல் இன்கமும் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்றதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ லெட் us see about the foreign trade. The country which enjoys favorable balance of trade and terms of trade is always developed. ஃபாரின் ட்ரேடில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? த கண்ட்ரி என்ஜாய்ஸ். எது என்ஜாய் பண்ணுதுன்னா ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேடை பற்றி பேலன்ஸ் பண்ணுறதும். ட்ரேட் இஸ் ஆல்வேஸ் டெவலப்டு. இட் இஸ் எ ஹியூஜ் ஃபாரெக்ஸ் சர்வீசஸ் அண்ட் ஸ்டேபிள் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட். அது ஃபாரின் ட்ரேட் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எக்கனாமிக் சிஸ்டத்தில் வந்து த கண்ட்ரிஸ் விச் அடாப்ட் ஃப்ரீ மார்க்கெட் மெக்கானிசம் enjoy better growth rate compared to the controlled economics. It may be true for some countries but not for every country. So economic systemல வந்து which adopt free market mechanism பற்றி கொடுத்துருக்காங்க. It enjoys the growth but it is only for some countries, not for every country. சில கண்ட்ரிகளுக்கு மட்டும்தான், எல்லா கண்ட்ரிகளுக்கும் கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ வாட் ஐ செட் பிஃபோர் இட் செல்ஃப் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் த எக்கனாமிக் ஃபேக்டரும் நான் எக்கனாமிக் ஃபேக்டர் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ். ஸோ இன் எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் வாட் வி சா? நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் வி சா, capital formation, then size of the market, structural change, financial system, marketable surplus and foreign trade and economic system. So this all comes in the economic factors. Okay va? So now let us discuss about the non-economic factors. So in non-economic factors what they have given? Economic development has much to do with human endowment, social attitudes, political condition and historical accidents. Capital is necessary but not sufficient condition of progress. Just you have to keep it in your mind children. This one carefully, listen carefully. Non-economic factor la வந்து economic development has much to do with the human environment.
ஹியூமன் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் வந்து நிறைய இருக்குது. அது என்னென்னா சோஷியல் ஆட்டிடியூட்டில் வருது, தென் பொலிட்டிக்கல் கண்டிஷன் இட் கம்ஸ், அண்ட் தென் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஆக்சிடென்ட் இட் கம்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே என்ன சொல்லியிருக்காங்க, கேபிட்டல் இஸ் நெசசரி பட் நாட் சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷன் ஆஃப் ப்ரோக்ரஸ். கேபிட்டல் வந்து நெசசரி, தேவையானது தான், பட் சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷன் ஆஃப் ப்ரோக்ரஸ் கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ இன் திஸ் வாட் தே ஹவ் given the same 8 points they have given. Human resources they have discussed, technical know-how அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. Then third it is about the political freedom, then social organization, corruption free admission, then a desire for development, moral, ethical and social values, casino capitalism. So these are the 8 points they have given for the non-economic factors. So first let us go through the human resources. So human resourcesல வந்து non-economic factorல என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்க்கலாமா? Human resource is named as human capital because of its power to increase productivity and thereby national income. நேஷ்னல் ரிசோர்ஸஸை வந்து என்ன நேம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஹியூமன் கேபிட்டல் சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. வை? பிகாஸ் the power to increase ப்ரொடக்டிவிட்டியுடைய பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு, ப்ரொடக்டிவிட்டிய பவரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து நேஷ்னல் இன்கம் வரும். ஸோ ஒன்லி ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸை வந்து என்ன சொன்னாங்க, ஹியூமன் கேபிட்டல் சொல்லிட்டு, எதுக்கு ஹியூமன் கேபிட்டல் சொன்னாங்கன்னா டு இன்க்ரீஸ் த ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் நேஷ்னல் இன்கம் இது இன்க்ரீஸ் ஆகுன்ற ஒரு மெயின் காரணத்துக்கோசரம். There is a circular relationship between human development and economic growth. So they have given that there is a circular relationship also they have explained about what? About that human development and the economic growth. A healthy, educated and skilled labor force is the most important productivity assist. Human capital formation is the process of increasing knowledge, skills and the productivity capacity of people. So human capital formation வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா it is a progress for what? என்ன ஒரு ப்ராசஸில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுதான், நாலேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கும், ஸ்கில்ஸு எதுக்கு ஸ்கில்லு, அதாவது ப்ராடக்ட் வந்து உற்பத்தி பண்ணுற ஸ்கில்ஸும், அப்புறம் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் அதுக்கோசரம். ஸோ ஓகே, இட் இன்க்ளூட்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் ஹெல்த், எஜுகேஷன் அண்ட் சோஷியல் சர்வீஸ். இது இல்லாமல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எதுக்கு வருதுன்னா ஹெல்த்துக்கு வருதான், தென் எஜுகேஷன் அண்ட் தென் சோஷியல் சர்வீஸ்க்கு வருது. இஃப் லேபர் இஸ் எஃபிஷியன்ட் அண்ட் ஸ்கில்ட், its capacity to contribute to growth will be high. For example, Japan and China. அதாவது லேபர் ஒர்க் பண்ணுற வேலைக்காரர் ஒர்க்கர்ஸ் அவங்க வந்து எஃபிஷியண்ட்டாகவும் ஸ்கில்டு நல்ல திறமை வாய்ந்தவர்களாகவும் இருந்தால் தான் அந்த கெப்பாசிட்டி அவங்க உற்பத்தி பண்ண ப்ராடக்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், க்ரோத்தும் நல்லா இருக்கும், அதுவும் ரொம்ப ஹையில் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிளான நாடு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஜப்பான் அண்ட் சைனா. ஸோ தட் தே ஹவ் டிஸ்கஸ்ட் இன் த ஹியூமன் ரிசோர்ஸ். செகண்ட், டெக்னிக்கல் know-how. As scientific and technological knowledge advanced, more and more technicals steadily raise the productivity level in all sectors. சயின்டிஃபிக்கும் டெக்னாலஜிக்கல் நாலேஜ் வந்ததுனால அட்வான்ஸ்டாக இருக்கிற டெக்னாலஜிக்கலை யூஸ் பண்ணி நியூ அண்ட் மோர் ப்ரொடக்டிவிட்டியை வந்து உற்பத்தி பண்ணுறாங்க. ஸோ இதுவும் காஸ் ஆஃப் த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட், இதுவும் ஒரு எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு யூஸாக இருக்குது. ஸோ பொலிட்டிக்கல் ஃப்ரீடம், வாட் தே ஹேவ் said in the political freedom means the process of development is linked with the political freedom. Dadaji Norway explained in his classical work Poverty and British rule in India that the drain of wealth from India under the British rule was the major cause of increase in poverty in India. அதாவது தாதாஜி நோர்வேன்றவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, அதாவது பாவர்ட்டி அண்ட் பிரிட்டிஷ் ரூல் இன் இந்தியா, பிரிட்டிஷ் ரூல் பண்ணும் போது தான் அந்த பாவர்ட்டி ஏழ்மைதனன்றது வந்து ரொம்பவே இருந்தது. இதுதான் ட்ரெயின், நம்மளுடைய வெல்த்து எல்லாத்தையுமே ட்ரெயின் பண்ணிடுச்சு யார், இந்த பிரிட்டிஷ்காரங்க ரூல் பண்ணும் போது. ஸோ இட் வாஸ் அ மேஜர் காஸ் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் இன் பாவர்ட்டி இன் இந்தியா. அதுதான் ஒரு மெயின் ரீசனே, நம்மளுடைய ஏழ்மைத்தனத்துக்கு ஒரு இன்க்ரீஸ் ஆனதுக்கு ஒரு மெயின் ரீசனே இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ நவ் லெட் அஸ் see about the social organization.
People show interest in the development activity only when they feel the fruits of development will be fairly distributed. கரெக்ட் தானே? பீப்புள் எப்போ வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுவாங்க? ஸோ எது ஒன்று செய்தாலும் எது ஒரு டெவலப்மெண்ட் இருந்தாலும் அந்த டெவலப்மெண்ட் நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா, நம்மளுக்கு அதுக்கு ப்ராஃபிட் இருக்கா, நம்மளுக்கு அதுக்கு அதுலேருந்து கெயின் இருக்கா. இஃப் தே திங்க் ஆல் திஸ், இஃப் தே திங்க் தே ஆர் கெட்டிங் மீன்ஸ் தென் ஒன்லி தே இன்வால்வ் இன் தட். அதை தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ கரப்ஷன் ஃப்ரீ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். கரப்ஷன் இஸ் எ நெகட்டிவ் ஃபேக்டர் இன் த க்ரோத் ப்ரோசஸ். கரெக்ட் தானே? கரப்ஷன்னாலே அங்கே வந்து நெகட்டிவ் தான். ஓகேவா? ஸோ அன்லெஸ் த கண்ட்ரிஸ் ரூட் அவுட் கரப்ஷன் இன் த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சிஸ்டம், த கார்ப்பரேட் கேபிட்டலிட்டி அண்ட் ட்ரேடர்ஸ் வில் கண்டினியூ த எக்ஸ்ப்ளோட் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ். த டேக்ஸ் எவேஷன் ட்ரெண்ட் டு த பிரீக் corruptions and hammer economic progress. corruption administrationல வந்தாவே so there will be a lot of the problem in that. so எப்போ corruption இல்லாமல் இருக்கோ then there will be the economic growth progress வந்து நல்லா இருக்கும்ன்றது பற்றி தான் இங்கே explanation கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? so I hope children you all understand today's video class. We will meet in the next class. Thank you children.